بجٹ کا کل حجم 5131 ارب، ترقیاتی بجٹ 47% ہوگا۔ پنجاب حکومت وفاق کو 570 ارب کی مالیاتی رائد دے چکی ہے۔ این ایف سی کے تحت محاصل سے 3793 ارب 70 کروڑ ملنے کا تخمینہ، صوبائی مواصلات کی مد میں 1330 ارب کی آمدن کا تخمینہ، تنخواہوں کے لیے 650 ارب، پینشن کے لیے 505 ارب کروڑ مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مالی سال 2026-27 کا بجٹ 16 جون کو پیش کرنے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق بجٹ تجاویز کے لیے پنجاب کابینہ کا اجلاس 16 جون صبح 11 بجے ہوگا۔ کابینہ اجلاس کے بعد بجٹ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد بجٹ پیش کرنے کے شیڈول کو حتمی ترقی، عوامی فلاح اور نئے منصوبوں کو روڈ میپ بجٹ میں شامل کیے جانے۔ اس کے لیے پنجاب کا 5131 ارب روپے کا بجٹ پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر خزانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 752 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز پیش کریں گے۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں ایک طرف ترقیاتی منصوبوں، تعلیم، صحت، نوجوان، صنعت اور سماجی تحفظ کے لیے بڑے پیکیجز شامل کیے گئے ہیں، تو دوسری جانب وفاقی مالی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب نے ترقیاتی گنجائش میں نمایاں کمی بھی قبول کی ہے۔ کا کہنا ہے پنجاب حکومت وفاق کو 570 ارب روپے کی مالیاتی رعایت دے چکی ہے، جس کے باعث صوبے کا ترقیاتی بجٹ 1450 ارب روپے سے 47% کم کر کے 752 ارب روپے تک محدود کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کو قومی مالیاتی کمیشن کے تحت قابل تقسیم محاصل سے 3793 ارب 70 کروڑ روپے موصول ہونے کا امکان ہے۔ صوبائی محصولات کی مد میں 1330 ارب روپے آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ پنجاب فائنانس کمیشن کے تحت ضلعی حکومتوں کے لیے 800 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ مجموعی صوبائی اخراجات کا تخمینہ 3569 ارب 60 کروڑ روپے رکھا گیا ہے، جبکہ اخراجات کے بعد صوبے کے پاس 1562 ارب روپے سے زائد کی مالی اور ترقیاتی گنجائش دستیاب ہوگی۔ پنجاب کے آئندہ بجٹ میں تنخواہوں کی مد میں 650 ارب روپے اور پینشن کی مد میں 505 ارب 80 کروڑ روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ آپریشنل اخراجات کے لیے 580 ارب 20 کروڑ روپے رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ صحت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 680 ارب روپے، تعلیم کے لیے 900 ارب روپے سے زائد مختص کرنے کا تخمینہ ہے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم 752 ارب روپے تجویز کیا گیا ہے، جس میں 3560 منصوبے شامل ہوں گے۔ زرعی شعبے میں کسان کارڈ کے لیے 2 ارب 47 کروڑ روپے، جبکہ کسان کارڈ فیز 2 کے لیے 6 ارب 75 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ لائیو سٹاک کارڈ فیز 2 کے لیے 1 ارب روپے، صنعتی ترقی اور برآمدات کے فروغ کے لیے 10 ارب روپے کے کلسٹر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروگرام کی تجویز ہے۔ سماجی تحفظ کے لیے 25 ارب، رمضان پیکیج کے لیے 35 ارب، سبسڈی کی مختلف اسکیموں کے لیے 80 ارب روپے سے زائد، جبکہ ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے 150 ارب روپے رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری کے لیے 1 ارب 25 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ کے جاری انیشیٹوز کے لیے 200 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز ہے۔ پنجاب کا آئندہ بجٹ نوجوانوں، تعلیم، صحت، سماجی تحفظ، صنعت، زرعی ترقی، جدید مہارتوں، برآمدات اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل پر مرکوز ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر خزانہ فائنانس بل 2026 پیش کریں گے۔ پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ بجٹ اجلاس منگل 16 جون کو دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ صوبائی وزیر پارلیمانی امور اجلاس میں بجٹ تقریر پیش کریں گے۔ بجٹ اجلاس میں ضمنی بجٹ 2026 اور 25 کی بھی منظوری لی جائے گی۔ اجلاس میں وزیر خزانہ فائنانس بل 2026 پیش کریں گے۔ ایوان میں سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2012 میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح فسکل رسک اسٹیٹمنٹ 2026 اور 27 بھی ایوان میں پیش کی جائے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پنجاب کی معیشت کے لیے اگلے 5 سال کا نیا روڈ میپ تیار۔ صوبے میں بے روزگاری کی شرح 7.3% ریکارڈ، جبکہ حقیقی اجرتوں میں جمود، کم سرمایہ کاری اور پیداواری صلاحیت میں کمی معاشی چیلنجز قرار۔ لاہور نیوز نے روڈ میپ کی دستاویز حاصل کر لی ہیں۔ پنجاب کی معیشت میں بہتری لانے کے لیے اگلے 5 سال کا نیا روڈ میپ تیار کر لیا گیا۔ روڈ میپ کے مطابق پنجاب پاکستان کی قومی جی ڈی پی میں 55.7% حصہ رکھتا ہے۔ پنجاب کی معیشت میں سروسز کا حصہ 60.1%، زراعت کا 24.3% ہے۔ پنجاب ملک کی 82.8% بڑی فصلوں کی پیداوار میں حصہ دار ہے۔ پنجاب کی لیبر فورس 4 کروڑ 82 لاکھ، جبکہ روزگار یافتہ افراد 4 کروڑ 47 لاکھ ہیں۔ معاشی روڈ میپ میں کہا گیا ہے کہ پنجاب میں بے روزگاری کی شرح
شرح 7.3% ریکارڈ ہوئی۔ پنجاب کی معاشی ترقی کی رفتار 2000 کی دہائی کے 5% سے زائد سے کم ہو کر 4% سے نیچے آ گئی۔ معاشی روڈ میپ میں حقیقی اجرتوں میں جمود، کم سرمایہ کاری اور پیداواری صلاحیت میں کمی چیلنجز قرار۔ پنجاب میں 2031 تک زراعت، صنعت، سروسز، انسانی سرمایہ اور روزگار کو مرکزی توجہ دی جائے گی۔ جنوبی پنجاب میں غربت، موسمیاتی دباؤ اور زرعی پیداوار میں کمی پر خصوصی توجہ دینے کا فیصلہ۔ معاشی روڈ میپ میں کہا گیا ہے کہ مجوزہ پالیسی اقدامات کے تحت آئندہ 5 سالوں میں پنجاب کی معاشی ترقی 6.53% تک پہنچ سکتی ہے اور صوبائی جی ڈی پی بیس لائن کے مقابلے میں تقریباً 1140 ارب روپے زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ آپ کو کہ پنجاب کے ترقیاتی بجٹ روزگار اور انسانی ترقی پر توجہ مرکوز، نوجوانوں کے لیے روزگار سکل ڈیولپمنٹ پروگرامز کا دائرہ وسیع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں روزگار کی فراہمی اور انسانی ترقی پر بھرپور توجہ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجیحی منصوبوں کو مکمل تحفظ ہوگا، جبکہ کوئی اہم اسکیم ختم نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ترقیاتی بجٹ میں نئے ایگرو پروسیسنگ پارکس اور نیشنل پارکس کے منصوبے شامل، زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور ویلیو چین بہتر بنانے کی حکمت عملی بھی تیار۔ نوجوانوں کے لیے روزگار، اسکل ڈیولپمنٹ اور انٹرپرینورشپ پروگرام کا دائرہ وسیع کرنے کا فیصلہ۔ طلباء کے لیے اسکالرشپس اور لیپ ٹاپ پروگرام کو مزید وسعت دی جائے گی۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں سینکڑوں منصوبے شامل، متعدد منصوبے غیر ملکی مالی معاونت سے مکمل ہوں گے۔ پنجاب حکومت کا ڈومیسٹک قرضے صفر رکھنے کے لیے پالیسی برقرار رکھنے کا عزم۔ رائٹ سائزنگ کے تحت تقریباً 1.5 لاکھ خالی سرکاری اسامیاں ختم کر دی گئیں۔ غیر ضروری سرکاری اخراجات کم کر کے وسائل ترقیاتی منصوبوں کی جانب منتقل کرنے کا ہدف۔ ڈیجیٹل ٹیکسیشن اور جدید نظام کے ذریعے ریونیو وصولیوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ ٹیکس دہندگان کے لیے آسان، شفاف اور ڈیجیٹل نظام متعارف کروانے پر توجہ دی جائے گی۔ پنجاب میں ٹیکس کی شرح بڑھانے کے بجائے ٹیکس بیس کو وسیع کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈیجیٹل ادائیگیوں اور خودکار نظام کے ذریعے ٹیکس چوری کی روک تھام کی کوشش کی جائے گی۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ پنجاب میں فصلوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے ویلیڈیشن کا بڑا منصوبہ۔ آئندہ بجٹ میں گندم، چاول اور آلو سمیت زرعی پیداوار کو پروسیس کر کے ویلیو بڑھانے کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ بجٹ میں خام زرعی اجناس کی بجائے تیار مصنوعات کی پیداوار پر توجہ دی گئی ہے۔ ایگرو پروسیسنگ اور فوڈ ویلیڈیشن پلانٹس کو مراعات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ زرعی مصنوعات کے ضیاع میں کمی اور کسان کی آمدن بڑھائی جائے گی۔ زرعی صنعت کے لیے بڑے پیمانے پر فائنینسنگ سہولتوں کا اعلان۔ صنعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے خصوصی مالی معاونت کی جائے گی۔ بڑی صنعتوں کے لیے سرمایہ کاری اور فائنینسنگ پروگرام متعارف کرانے کا فیصلہ۔ ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے بھی بڑا قدم۔ زراعت، صنعت اور ٹیکنالوجی کو ایک ہی معاشی چین میں شامل کرنے کا منصوبہ۔ پنجاب کے ترقیاتی بجٹ پر مالی دباؤ بڑھنے لگا۔ آئندہ مالی سال میں سڑکوں کے شعبوں کو بڑے مالی چیلنجز کا سامنا۔ مواصلات اور تعمیرات نے روڈ سیکٹر کے لیے 145 ارب روپے مانگ لیے ہیں۔ مالی سال 2026-27 کے بجٹ کے ابتدائی تخمینوں نے محکمہ مواصلات اور تعمیرات کے روڈ سیکٹر کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق محکمہ CNW نے آئندہ مالی سال کے لیے 145 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی تجویز پیش کی، لیکن دستیاب مالی گنجائش کے باعث روڈ سیکٹر کو 80 ارب روپے کے ترقیاتی اسکیمز ملنے کا امکان ہے۔ اعداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو روڈ سیکٹر کا ترقیاتی بجٹ چند برسوں سے مسلسل دباؤ کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ آئندہ مالی سال میں بھی ترقیاتی وسائل میں مزید کمی ظاہر کی جا رہی ہے۔ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی اہم بجٹ تجویز پیش۔ خواتین کے تحفظ کے نظام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے لاہور میں نیا ویمن پروٹیکشن سینٹر بھی قائم کیا جائے گا۔ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی نے بجٹ میں فیصل آباد، راولپنڈی، سرگودا، ساہیوال اور بہاولپور میں ویمن پروٹیکشن سینٹرز کی تکمیل کے لیے فنڈز مختص کرنے کی تجویز دی تھی۔ لاہور میں نئے ویمن پروٹیکشن سینٹر کے قیام کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ ترجمان PWPA کے مطابق خواتین کو قانونی، نفسیاتی، طبی اور حفاظتی معاونت ایک ہی چھت تلے فراہم کرنا اتھارٹی کی ترجیح ہے۔ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی خواتین کے لیے محفوظ پنجاب کے مشن پر عمل پیرا ہے۔ PDMA کا پنجاب بھر میں آندھی، بارشوں اور یالہ باری بارے الرٹ جاری۔ 16 سے 20 جون تک لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ آسمانی بجلی سے بچاؤ کے لیے بارش کے دوران کھلے مقامات پر جانے سے روکا گیا ہے۔
पंजाब भर में 16 से 20 जून तक फिर बारिशें। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पीडीएम में पंजाब ने बारिशों के तनाजुर में अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, झंग, टोबा टेक्सिंग, पाकपतन, ननकाना साहब, चिन्योट और गिरदोनवाह में बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और वजीराबाद में भी मींह बरसेगा। फैसलाबाद, उकाड़ा, कसूर, खुशाब, सरगोदा, भक्कर, लैया, मियांवाली, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, खानेवाल, लोधरा समेत दीगर इजला में भी बारिशों की पेशगोई। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजी पीडीएम में उमर जावेद का कहना है गर्दो गुबार, तेज आंधी के पेश नजर और आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें और शुमाली इलाकाजात के सफर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम 17 जून बरोज़ बुध को होगी, जबकि यौम अशूर 26 जून बरोज़ जुमा को होगा। चेयरमैन मरकजी रुवत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया है। यकम मुहर्रमुल हराम 17 जून बरोज़ बुध को होगी, जबकि यौम अशूर 26 जून बरोज़ जुमा को होगा। चेयरमैन मरकजी रुवत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए पंजाब हुकूमत का गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत होने वाले आला सतह इजलास में सिक्योरिटी प्लान्स की मंजूरी, जबकि ड्रोन्स के इस्तेमाल और लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। इजलास में बताया गया कि पंजाब भर में इस साल 47,280 मजालिस और जुलूस मुनक्किद होंगे। सिक्योरिटी के फ्राइज के लिए 1,25,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे, जबकि पाक फौज की 61 और रेंजर्स की 76 कंपनियां भी तलब कर ली गई हैं। पंजाब में पहली मरतबा 4700 इमाम बारगाहों पर QR कोड पैनिक बटन नस्ब किए गए हैं। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी जुलूसों और मजालिस की लाइव डिजिटल मॉनिटरिंग करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास में कहा, मुहर्रमुल हराम के इंतजामात पहले से ज्यादा बेहतरीन और फूल प्रूफ होंगे। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने मजालिस के मुंतज़मीन से अपील की है कि वो फौरी तौर पर QR कोड इस्तेमाल करें। पिछले मुहर्रम से इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेशन, हमारा ये वाला जो अब मुहर्रम आ रहा है और जो गुज़िश्ता सारे अरेंजमेंट्स थे उनको सरपास करना चाहिए, हमें आगे निकलना चाहिए उससे। एक एक जो जुलूस है, एक एक मजलिस जो है वो CCTV मॉनिटर्ड है और इसमें जो हमारे अहले तशरीह के उलमा हजरात हैं, ओपिनियन लीडर्स हैं, वो हमारी बड़ी मदद भी कर रहे हैं और बहुत कोऑपरेट भी कर रहे हैं, उनके मैं शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने कमिश्नर्स, RPOs और DPOs को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत करते हुए कहा कि इमाम बारगाहों और जुलूसों के रास्तों पर सफाई के मिसाली इक़दामात किए जाएं, लटकती तारें और तामीराती सामान फौरी हटाया जाए, जबकि मैन होल्स को भी मुकम्मल तौर पर ढांपा जाए। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुहर्रम में फील्ड में रहना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि तमाम जो रास्ते हैं, जो रूट्स हैं, जो जुलूस होंगे, उनके जो रूट्स हैं उन पे पानी का छिड़काव होना चाहिए। रूट्स के ऊपर साइनेज लगी होनी चाहिए ताकि लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो देखने में कि जो रूट है वो कौन सा है और कहाँ जाता है। और रूट के रास्ते से जितनी भी अगर कोई डेब्री पड़ी है, कोई कंस्ट्रक्शन मटीरियल पड़ा है, तो उसको क्लियर करना, जो रास्ते की रुकावटें हैं उनको दूर करना। और अगर कोई खुले मैन होल्स हैं या कोई खुले कोई सूएज होल्स हैं, उन सब को आज ही कवर करना। मैं डिप्टी कमिश्नर्स अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी वार्न कर दें कि मुझे कहीं कोई खुला मैन होल, कोई खुला सूएज होल, मुझे ड्रेनेज कोई कहीं नजर ना आए। वज़ीर आला मरियम नवाज का मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत ने इंतजामी अमूर में नया मयार कायम कर दिया। ईद उल अज़हा के बेहतरीन इंतजामात पर ज़िले इंतजामिया और फील्ड टीमें शाबाश की मुस्तहिक हैं। चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से ऑस्ट्रेलियन नेशनल बच्ची की हलाकत पर CCD ने गलती तस्लीम कर ली। SSP CCD शाहमीर खालिद कहते हैं, इस संगीन गलती को हम मान रहे हैं और माफ़ी मांगते हैं। वाक़े में मुलविस एहलकार पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है।
11 और 12 जून की दरमियानी शब CCD दफ्तर चकवाल के बाहर फायरिंग से ऑस्ट्रेलियन नेशनल बच्ची की हिलाकत पर क्राइम्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को वजाहतें देना पड़ गईं। SSP CCD शाह मीर खालिद ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, डाकुओं ने एक फैमिली को यरगमाल बना रखा था। CCD ऑफिसर राइफल लेकर कार्रवाई के लिए बाहर निकले। रॉबरी के दौरान दो तरफा फायरिंग का तबादला हुआ, जिससे बच्ची जहाँ बक हुई। CCD एहलकार से गलती हुई, हम तस्लीम करते हैं। CCD पुलिस स्टेशन चकवाल के बाहर एक आर्म्ड रॉबरी हो रही थी, जिसमें एक फैमिली जो कि कार में सवार थी उसको हॉस्टेज बना रखा था डाकुओं ने। जो CCD ऑफिसर थे उनकी मिस्टेकन आइडेंटिटी और उन्होंने इस चीज़ को समझा कि डाकुओं ने फैमिली की गाड़ी को स्नैच कर लिया है और डाकू इस गाड़ी में सवार हैं। उन्होंने उस गाड़ी पर फायर किया, जिससे एक मासूम और ख़ूबसूरत बच्ची की जान चली गई। हम इस वाक़े की ऊपर जो फैमिली है उसके साथ दुख में बराबर के शरीक हैं। SSP CCD का कहना है, फायरिंग करने वाले एहलकार के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। कसूरवार ऑफिसर को हिरासत में लेकर तफ्तीश कर रहे हैं। मुतासरा फैमिली ने CCD की तफ्तीश पर एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने इस चीज़ को मिस्टेक किया कि गाड़ी के अंदर शायद डाकू सवार हैं और गाड़ी जो है वो डाकुओं ने छीन ली है। इस बुनियाद पे उसने फायर कर दिया। जो 3 से 4 SOPs की वायलेशन हुई हैं उन सब को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इन्हीं गलतियों की नतीजे में हमने उसी वक्त एक 302 के तहत FIR रजिस्टर की। उसी फैमिली की कंप्लेन पे FIR रजिस्टर की गई और उनको जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ है उसके सामने प्रोड्यूस कर दिया गया है। शाह मीर खालिद का मजीद कहना है, CCD ऑफिसर ने टारगेट की शिनाख्त ना करके गलती की। उसे पता नहीं था कि डाकू फरार हो चुके हैं। कैमरामैन सदाम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने जुडिशल अफसरान के लिए जदीद इनैगोरेटेड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। चीफ जस्टिस ने करार दिया, इस सिस्टम के निफाज से तमाम जुडिशल अफसरान के सर्विस रिकॉर्ड को सेंट्रलाइज किया जा सकेगा। अदालती कारकर्दगी को मजीद बेहतर, शफाफ और मजबूत बनाने के लिए एक और संगे मील अबूर। सूबे भर के जुडिशल ऑफिसर से मुतालिक जदीद तरीन इंटीग्रेटेड जुडिशल ऑफिसर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज। इनकलाबी सिस्टम का इफ्तिताह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने किया। डायरेक्टर जनरल जुडिशल एंड केस मैनेजमेंट जावेद इकबाल बोसाल भी मौजूद थे। एडिशनल रजिस्ट्रार IT जमाल अहमद ने सिस्टम के खद्दोखाल और अफादियत पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि सिस्टम का मरकजी महवर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, शफाफियत और एहतसाब और कारकर्दगी और रसाई को फरोग देना है। ये जुडिशल ऑफिसर्स के प्रोफाइल्स, ट्रांसफर पोस्टिंग, काबिलियत और महारत, सीनियरिटी, ACRs, लीव मैनेजमेंट और तरबियत और इरशाद के रिकॉर्ड को एक जगह इकट्ठा करेगा। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने इस जदीद निज़ाम की तैयारी पर IT टीम की मेहनत और पेशेवराना महारत को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये इकदाम अदालती निज़ाम में शफाफियत और कारकर्दगी के नए दौर का आगाज साबित होगा। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम का मजीद कहना था कि इस सिस्टम से अदारा जाती एहतसाब के तहत जुडिशल ऑफिसर्स की कारकर्दगी, शिकायत और इंक्वायरीज का बरवक्त जायजा लिया जा सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट में बच्चों की हवालगी के केस की समाअत अदालत ने 4 बच्चों को वालिद की तहवील से लेकर वालिदा के हवाले करने का हुक्म दे दिया। बच्चे वालिदा के साथ जाने से इनकार करते हुए वालिद के साथ रहने की जिद करते रहे। बच्चों की हवालगी का केस लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने बच्चों की हवालगी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार खातून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनके शौहर ने 4 बच्चों को अपने पास रखा हुआ है और उन्हें वालिदा के हवाले किया जाए। अदालत के हुक्म पर जंग पुलिस बच्चों को अदालत में पेश करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट ले आई। समाअत के दौरान बच्चों के वालिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बच्चे उनके साथ रहना चाहते हैं। प्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने चारों बच्चों को वालिदा के सुपुर्द करने का हुक्म दे दिया। अदालती कार्रवाई के बाद बच्चे वालिद के साथ जाने के लिए रोते और चीखो पुकार करते रहे। भाटी चौक तोसी मंसूबे के मुतासरीन को मुआवज़ों की अदायगी। टाउन हॉल लाहौर में खसूसी तकरीब 60 करोड़ रुपए से जायद के चेक तकसीम। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन कहते हैं, सूबे की तकमील के बाद लाहौर नए शहर की शक्ल इख्तियार करेगा। भाटी चौक मोहनी रोड तोसी मनसूबे के मुतासरीन को मुआवजा अदायगी कर दी गई। टाउन हॉल लाहौर में खसूसी तकरीब 234 मुतासरीन में 60 करोड़ से जायद के चेक तकसीम किए। तकरीब में सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन और वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब ने कहा कि भाटी गेट तोसी मनसूबे से शहर की खूबसूरती, तारीखी हैसियत और ट्रैफिक रवानी में बेहतरी आएगी। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਲਾਜ਼ਾ
ਤਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ। ਵੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵਾਅਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਅਗੇंस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ शॉप्स ਅਸੀਂ देवांगे। आज शहर लाहौर के साथ जो तारीखी हुसियत है, लाहौर शहर से क़यादत का ताल्लुक़ है, तो इसको वो लेकर आगे से हम चल रहे हैं। तो आपके तआमुन को भी हम सराहते हैं, और जिस तरह ये बर्ड मार्केट की बात की गई, ये भी यकीनन प्लाजा मुकम्मल होगा तो आपको वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। आपकी जो माली हुसियत है, जो आपका कारोबार है, रोज़गार है, यकीनन ये डिस्टर्ब हुआ है। PMLN के दौर में हुआ, काबजीन भी बैठे हैं तो उनको मुआवजे दिए गए हैं, और इतना मुआवजा दिया गया है कि जो कि मार्केट रेट से भी बढ़कर हुआ करता है हमेशा अल्लाह की मेहरबानी से। वज़ीर आला के मुआविन खसूसी राशिद नसरुल्लाह और मुशीर अली डार का कहना था कि जारी तरक्याती मनसूबों की तकमील के बाद लाहौर नए शहर की शक्ल अख्तियार करेगा। मियां नवाज शरीफ साहब को आप लोगों के ऊपर एक मान था, एक भरोसा था, एक ट्रस्ट था, एक भरम था कि जब मैं लाहौर की तज़ीनो आराइश या तारीखी हैसियत में बहाल करने की बात करूंगा तो ये मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, चूँकि एक बड़ा प्रोजेक्ट था। जब अब लाहौर के 12 दरवाज़ों को बहाल करेंगे, जब अब मोची, शेरावाला, कश्मीरी, टकसाली इनके साथ पार्किंग प्लाजास बनाएंगे, 1200 गाड़ियों की पार्किंग बनाएंगे, तो मेरे भाई जहाँ तिल धरने की जगह नहीं, वो प्रोजेक्ट इतने बड़े प्रोजेक्ट आप ख्वाब देखेंगे तो आप दोस्तों, आप भाइयों, आप माओ बहनों बेटियों की मान भरम के बगैर ये मुमकिन नहीं था। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके ताउन के साथ हम ये दिन देख रहे हैं। और अभी पहले इन्होंने बात की कि आप सब जो है वो लाहौर की खूबसूरती में हिस्सा डाल रहे हैं, तो मैं इसके अलावा ये भी कहूँगा कि आप सब ने जिसने इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाला, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन अली एजाज, DG LDA समेत अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरामैन फ़खर अब्बास के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। ऑरेंज लाइन ट्रेन का टिकटिंग निज़ाम मुसाफिरों के लिए नई आजमाइश बन गया। टोकन मशीनें तवील अरसे से बंद, शहरी घंटों इंतजार करने पर मजबूर। शदीद गर्मी, तवील इंतजार और नाकाफी सहूलियात ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। और में जदीद शहरी ट्रांसपोर्ट का अहम मंसूबा ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन लाखों शहरियों के रोजमर्रा सफर का जरिया बन चुका है। टिकटिंग निजाम में पैदा होने वाली मुश्किलात मुसाफिरों के लिए शदीद परेशानी का बाइस बन रही है। तकनीकी खराबी के बाइस खुदकार टिकटिंग निजाम तकरीबन मुअत्तल हो चुका है। सूरत हाल ये है कि सफर से कबल टोकन हासिल करना भी एक मुश्किल मरहला बन चुका है। बेशतर स्टेशंस पर एक ही फाल क्रेडिट मशीन के जरिए टोकन जारी किए जा रहे हैं, जिससे मुसाफिरों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। शहरियों ने ऑरेंज लाइन इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि वक्ती इक़दाम के बजाय तकनीकी खराबियों का मुस्तकिल हल निकाला जाए। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर।